ઉમરબાઈના મામેરા પૂજા ગામમાં બનાની મળ્યા મેણો આવીને ભાવની પજાવ્યા રેતી આવીને ભાવની પજાવ્યા એમાં દ્વારિકામાં ભગત બોલવાને મળ્યા એ કાના હરિયા દ્વારિકામાં ભગત દ્વારિકામાં એ દ્વારિકામાં ભગત બોલવાને મળ્યા એ કાના હરિયા ફેરવી દર્શન રે કરણી અમને ભૂલી ગયો માવો ઓઢવતી આને મનાવો આને મનાવો મનાવો હે મનાવ્યો આદોને મનાવો આને મનાવો દિલનો સંદેશો દેજો દુખડાનો આટલી રે અરજી મારી માધવને કેજો આટલી રે અરજી મારી માધવને કેજો પાર્ષદના નાથ જરા દયા દિલમાં લાવો પાર્ષદના નાથ જરા દયા દિલમાં લાવો ઓઢવતી આનંદ મનાવો
હાલે રે વાયુ ગામડાનો રે ગારુડી अचरज नागी दुर्गम काज जगत के दे तुमरे ते दुर्गम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआले ओ तनिया गया बिनु पैसा रे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का बल निरंतर हनुमत धीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जो लावे मंत्र में मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल धीरा के मठिया का मणगारी बाबा जी साधु बिराजे मोढे मागे बापो एवो आपे एवा छे कुबेर भंडारी बगदाणामा ए बगदाणामा साधु बिराजे સ્થાપન કર્યું છે. ભગવાન પ્રાર્થના કરીએ.
महाकाय सर्वकार्येषु गणपते नमः सिद्धिविजय महागणपतिभ्यो नमः जयध्यानं समर्पयामि બીજા નંબરમાં તમારા કુળદેવી માતા છે તુલસી માતા છે તુલસી માતાને એક ચમચી પાણી ચડાવું ત્યાં તુલસી માતા અંકુરભાઈ આ વૃંદાસન એને વિસર્જન કરી નાખું કાણન છે ને વૃંદાવન લઈ લો લાલન કંકુનું ચાંદલો કરી પેલું લાય ચોકડીની બીજી ચોકડી भगवान ने परस्त मुख्य से परस्त प्रार्थना करो नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुस्वेदहाराय सुमंगलाय सुभाषिताय साधनाय जलाधिनाय नमो नमस्ते वक्ताभ्यो नमो नमः आ बधाई जाओ आम जाम राजकोट हेलो આપણે ખાલી કરી કરવાનું હા લઈ લ્યા बोलिए भागवत भगवान की बोलिए पुरानी जी महाराज की द्वारकाधीश प्रार्थना कर हेलो हेलो કાઈ વાંધો નહીં આવે
આનનમ ગૌરીસુતમ ગણેશ ધ્યાયામિ વાંછિત ફલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા ઉમાસુતમ શંકર પ્રાણવ દરુણ બિંબ ફલાતરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા કૃષ્ણાન પરમ કિંકજ પંજરાંતે અદ્યેવ મે વિસતુ માનસ રામ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે જય જય શ્રી રાધે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ ભોળા ધામની આ દિવ્ય પાવન ધરામાં ભાગવત કથા કે જે 7 દિવસનું સાત્વિક અનુષ્ઠાન જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણ આ ભાગવત કથા કે જે મનુષ્યને જ નહીં પરંતુ સર્વ જીવોનું કલ્યાણ કરતી આ દિવ્ય કથા જેનો આજનો 7મા દિવસનો મંગલમય પ્રારંભ કરીએ, ભાગવતજીનું મંગલાચરણ કરીએ એ પહેલા આપણે સૌ સાથે મળી દામોદર સ્તોત્રનો એક પાઠ કરીશું. ત્યારબાદ કંઈક ગુરુ કૃપાથી અને ભાગવતજીની કૃપાથી જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, જેનું કંઈક સાત્વિક અને કંઈક તાત્વિક ભાગવતજીની કથાનું
રસપાન કરીશું. તો આવો આપણે દામોદર સ્તોત્રનો એક પાઠ કરી મંત્ર રૂપે પુષ્પ એક ઠાકોરજીના ચરણ કમળમાં સમર્પિત કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पदरास्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विग्रहे कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तबुद्धि दतियादिकं मोहवसाचवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये जेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदेवा व्रज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्य भक्त्यार्पितजातवृते गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे प्रिवस्वा भृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसगणे मधुरा प्रियात्वा सत्यविकम्पां परमां वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरसुभता गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्रनो पाठ जे प्रेम
करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे सहजे गोलोक संचरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान श्री ठाकुरजीना चरण कमलोना प्रणाम साथे सर्व पितृ मोक्षार्थे ज्ञान गंगा में अवगाहन करी रहेला सौ भाविक भक्तोना कल्याण अर्थे तथा आ मनोरथी परिवार श्री कल्याणजी पुराणी परिवार तथा भोळाद गामना सर्व भाविक भक्तोना सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय च ना शुभ संकल्प साथे આજની આ દિવ્ય કથાનો મંગલમય પ્રારંભ કરતા ભગવાન શ્રી ભાગવતજીના ચરણ કમળમાં તથા મારા માતા પિતા મારા ગુરુદેવ તથા જીવ માત્રના હૃદયમાં બિરાજતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના શ્રી ચરણ કમળમાં સાદર પ્રણામ સાથે कथानो 7मा दिवसनो आजे मंगलमय प्रारंभ करिए। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय, रणचूड़ राय की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय, हाटकेश्वर महादेव की जय, सदगुरु देव की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सकी जय। कंसनी बे पत्नियों अस्थि ने प्राप्ति जे छे पोताना पतिना मृत्युने बाद ए बन्ने कंसनी पत्नियों पोताना पिताना घरे पियरमा एटले के जरासंधना घरे आवे छे। घरे आवेली बन्ने दीकरीओने जोईने जरासंधने आजे घणुं दुख लाग्युं छे। ए दुखने लईने जरासंध कहेवाय छे के पोतानी 33 पक्षीनी सेना भेगी करी मथुरा उपर चढ़ाई करे छे अने ज्यारे 17 वखत भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया ने कहे छे कि आपणे जरासंध ने कहेवाय छे कि 17 वखत मार्यो नथी पण जेटली वखत ए पोतानी अक्षणी सेना लईने आवे छे ए तमाम वखते एनी सेनानो भगवान नाश करे छे। जरासंध ने मार्यो नथी परंतु एनी सेनानो नाश कर्यो छे। श्री कृष्ण बलराम ने 17મી वखत ज्यारे पराजय थतो जोईने 18મી वखत ज्यारे मथुरा उपर चढ़ाई करे त्यारे पोते काल्य वन ने साथे लईने ए मथुरा उपर चढ़ाई करवा आवे छे। त्यारे भगवान श्री कृष्ण निश्चय करे छे कि हवे मारे मथुरा में रहेवुं नथी। त्यारे कहेवाय छे कि भगवान हवे पोते मथुरा छोड़ीने आंतरदेश में शांतिथी हूँ मारू રહેણાંક કરીશ એવા વિચારથી બલરામજીનું લગ્ન રેવતીની દીકરી સાથે થયું
ત્યારે આંતર ઓખાનું મંડળ રાજ્ય જે બલરામને દાયજામાં દહેજમાં જે મળેલું છે ત્યાં આગળ આવીને ભગવાન રહે છે. સાથે પ્રભુ વિશ્વકર્માને બોલાવી સમુદ્રની મધ્યમાં એક નગરી બનાવે છે. એ નગરીની અંદર મોટા મોટા વાડાઓ બનાવ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના યાદવ બંધુઓ સાથે એ નગરીમાં વાસ કરે છે. ત્યારે અંદર રહેલા તમામ યાદવોને એ નગરીમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો જ્યારે કોઈ દ્વાર મળતો નથી, દરવાજો મળતો નથી, ત્યારે એ બધા યાદવો કહે છે કે દ્વાર ક્યાં, દ્વાર ક્યાં? અને એની ઉપરથી નામ પડ્યું છે દ્વારિકા. અને ભગવાન આજે દ્વારિકાના નાથ થયા છે. આ બાજુ ભગવાનના રૂક્ષ્મણી વિવાહ દરમિયાન ભગવાન પોતે કહેવાય છે કે શ્રી બલરામ સાથે દ્વારિકા પધારે છે. ભગવાન જ્યારે રૂક્ષ્મણીનું હરણ કરીને નારદજીએ મુહૂર્ત કાઢ્યું, માઘ માસ શુક્લ પક્ષ પંચમી તિથિ ભગવાનના આજે કહેવાય છે કે લગ્ન થયા છે. ભગવાન નિવાસ છે દ્વારિકામાં, પરંતુ લગ્ન ભગવાનનું માધુપુરમાં લગ્ન થયું છે. વસંત પંચમીના દિવસે ભીષ્મક રાજા પણ ત્યાં પધાર્યા છે. ખૂબ સરસ મંગલાષ્ટક અને બીજી તમામ મધુપર્કની વિધિ સાથે ભગવાનનું ખૂબ સરસ રીતે આજે ભગવાનનું લગ્ન શ્રી રૂક્ષ્મણીજી સાથે સંપન્ન થયું છે. ત્યારબાદ કહેવાય છે કે ભગવાનનું બીજું લગ્ન કહેવાય છે કે સત્રાજીત પાસે એક સમયાંતક નામનો મણિ છે. એ મણિને જોવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પધારે છે ત્યારે એ મણિનો દર્શન કરી ભગવાન ખૂબ એ મણિના વખાણ કરે છે. સમય જતા એક વખતની વાત છે કે સત્રાજીતનો ભાઈ ત્રિસત્ર એ પોતે એ સમયંતક મણિને પોતાના ગળામાં ધારણ કરી અને કહેવાય છે કે જંગલમાં શિકાર કરવા મૃગિયા રમવા જાય છે. એટલામાં એ શિકાર કરવા જાય છે, પણ કહેવાય છે કે ગયો તો એ શિકાર કરવા, પણ આજે એ પોતાનો શિકાર થયો છે. સિંહના હાથે એનું મરણ થયું છે. સિંહ જ્યારે એને કહેવાય છે કે ફાડીને ખાતો હોય છે ત્યારે સાથે એ સમયાંતક મણિ જે ગળામાં ધારણ કરેલો હતો એ સિંહના દાંતની અંદર મોઢામાં ફસાઈ જાય છે. એટલામાં ત્યાં જામવત આવે છે અને આ સિંહનો શિકાર જામવત કરે છે. મોઢામાં ફસાયેલો એ જે સામ્યક મણિ છે એ પોતે પ્રાપ્ત કરે છે. એની માટે કોઈ આ મણિ નથી, પણ એને તો એમ કે આ કોઈ ચળકતો પથ્થર છે, આને મારે શું કરવો છે. તેમ છતાં એ મણિને પોતે પોતાના ઘરે પોતાની સાથે લઈ આવે છે. એ મણિ પોતાના બાળકોને રમવા માટે આપે છે. પરંતુ આ બાજુ કહેવાય છે કે સત્રાજીત પોતાનો મણિ જે ખોવાઈ ગયો છે એને શોધવા માટે કેટલાક પ્રયત્નો કરે છે. ઘણા પ્રયત્નો કરવા છતાં આજે એને મણિ પ્રાપ્ત થતો નથી. ત્યારે એ મણિ ચોરાયોનો આરોપ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર નાખે છે. નક્કી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ આ ચોરી કરી હશે, કારણ કે બાળપણથી જ એને માખણ ચોરવાની આદત તો હતી જ. થોડો મોટો થયો ત્યારે શિશુપાલ પાસેથી એની વહુ ચોરી ગયો અને હવે આ મારી સમયાંતક મણિ પણ એ લાગે છે ચોરી ગયો લાગે છે. ભગવાન ઉપર આવેલું જે આળ છે એને દૂર કરવા માટે ભગવાન આજે જંગલની અંદર એ સમયાંતક મણિને શોધવા નીકળ્યા છે. શોધતા ત્રિસત્રના મૃતદેહ પાસે આવે છે. ત્યાં આગળ મણિ ન મળતા એ થોડા હજી આગળ ચાલે છે. રસ્તામાં એક સિંહ મૃત પામેલો છે.
તેમ છતાં મણિ મળતો નથી. આગળ જતા એક ગુફાની અંદર કંઈક એકદમ પ્રકાશ આવતું એમને દેખાય છે. ભગવાન વિચારે છે કે કદાચ આ સમ્યંતક મણિ પણ હોઈ શકે. સમ્યંતક મણિને લેવા માટે પ્રભુ આજે ગુફાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે એ મણિથી જામવંતના દીકરાઓ છોકરાઓ રમી રહ્યા હોય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવતા જોઈ જામવંતની સ્ત્રી પોતે હેતબાઈ જાય છે, ડરી જાય છે, પોતાના પતિને બોલાવે છે અને કહેવાય છે કે એ વખતે જામવંત સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ભીષણ યુદ્ધ થયું છે. અંતમાં જામવંતનો પરાજય થયો છે, ભગવાનનો વિજય થયો છે. ભગવાન કહે છે કે જામવંત, તારી પાસે જે પેલો મણિ છે એ તું મને આપ. મારે એ સત્રાજીતને પરત કરવાનો છે. મારી ઉપર જે ચોરીનું આરાયું છે એ મારે એને દૂર કરવાનો છે. મને જે કલંક લાગ્યો છે, ડાઘ લાગ્યો છે, એને મારે દૂર કરવો છે. ત્યારે જામવંત કહે છે કે પોતાની પાસે રહેલો એ મણિ ભગવાનને અર્પણ કરે છે. ભગવાન એ મણિ લઈને પોતે પોતાના મહેલ તરફ જ્યારે જઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે જામવંત ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, આ મણિ તમે મારી પાસેથી લઈ જઈ રહ્યા છો, પણ સાથે મારી પાસે પણ એક બીજો મણિ છે જે હું તમને અર્પણ કરું છું, તમને આપું છું. એ જામવાનની મણિ એટલે જામવંતની દીકરી જાંબુવતી. કહેવાય છે કે પહેલું લગ્ન પ્રભુનું રૂક્ષ્મણીજી સાથે થયું છે. બીજું લગ્ન સમ્યાંતક મણિને શોધવા માટે જાય છે ત્યારે જાંબુવનને હરાવીને જાંબુવતી સાથે એમનો વિવાહ લગ્ન સંપન્ન થયો છે. ભગવાનના બીજા પત્ની કહેવાય છે કે જાંબુવતી છે. ભગવાનનું ત્રીજું લગ્ન સત્યભામા સાથે થયું છે. ચોથું લગ્ન યમુનાજીના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી કાલિંદી સાથે થયું છે. પાંચમું લગ્ન મિત્રવિંદાજી સાથે થયું છે. છઠ્ઠું લગ્ન ભગવાનનું નાગદજીત સાથે થયું છે. ભગવાનનું સાતમું લગ્ન ભદ્રાજી સાથે થયું છે અને આઠમું લગ્ન ભગવાનનું લક્ષ્મણાજી સાથે થયું છે. આવી રીતના ભગવાનની અષ્ટપટરાણીઓ સાથે, જેને આપણે કહીએ છીએ કે અષ્ટપટરાણી સહિત વિષ્ણુ પરમાત્મા 8 પત્નીઓ સાથે આજે ભગવાનનો વિવાહ સંપન્ન થયો છે. ત્યારબાદ આગળ ભૌમાસુર નામનો એક રાક્ષસ હોય છે. ભૌમાસુર કે જે 16,100 કન્યાઓને પોતે પોતાના કેદમાં કેદ કરીને રાખી છે. એ આ 16,000 કન્યાઓ એ વેદના અભિમાની દેવતાઓ છે. વેદના અભિમાની દેવતાઓ આજે ઋષિઓના ઘરે, રાજાઓના ઘરે કન્યા સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ છે. ત્યારે ભૌમાસુર પોતે જે દુષ્ટ પાપી જે અસુરો હોય છે એ આ 1,100 કન્યાઓને હરણ કરી જાય છે અને એમની સાથે લગ્ન કરવાનું વિચારે છે. ત્યારે વેદની આ ઋચાઓ વિચાર કરે છે કે જો અમે કોઈ આ દુષ્ટ પાપીના હાથમાં જશું તો વેદોનો વિનાશ થશે. માટે એ કન્યાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને પત્ર લખે છે કે આપ અમને આ 16,000 કન્યાઓ ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે અમને આ ભૌમાસુર નામનો જે રાક્ષસ છે એમાંથી આપ અમને બચાવો, અમને કારાવાસમાંથી છોડાવો. પરમાત્મા ભૌમાસુર પાસે આવી અને એ વેદની ઋચાઓ જે 1,100 કન્યાઓ છે એને ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કરીને એમને પાછી મેળવે છે. અને કહેવાય છે કે ભૌમાસુર જેને 1000 હાથ છે એ ભૌમાસુરના 996 હાથ કાપી માત્ર 4 હાથ વાળો કરી એને છોડી મૂકે છે, એનો વધ નથી કરતા. ત્યારે ભગવાન 16,100 કન્યાઓને કહે છે કે હવે તમે જઈ શકો છો. વેદની ઋચાઓ 16,000 ઋષિ કન્યાઓ કહે છે કે પ્રભુ, અમને આ ભૌમાસુર અમારું અપહરણ કરી ગયો હતો, માટે અમે અમારા પિતાના ઘરે પણ જઈ શકતા નથી અને અમારું કોઈ પાણી ગ્રહણ પણ કરવા કોઈ તૈયાર નથી. કોઈ રાજા અમારી સાથે આ પરણાવવા માટે તૈયાર નથી. ત્યારે કહે છે કે પ્રભુ, અમારી પર કૃપા કરીને
આપ અમારો સ્વીકાર કરો. ત્યારે કહેવાય છે કે ભગવાનનું આજે એ 16,100 ગોપીઓ સાથે આજે લગ્ન સંપન્ન થવા જઈ રહ્યું છે. 16,000 યજ્ઞ મંડપો બંધાયા છે. સાથે બ્રાહ્મણ ભૂદેવીઓની પણ જરૂર પડે માટે એમણે પોતાના કુલગુરુ ગર્ગાચાર્યને પણ પોતાની માયાથી 1,100 બ્રાહ્મણોને પણ ઉત્પન્ન કરી ખૂબ સરસ રીતે આજે આ વિવાહ સંપન્ન થયો છે. અને કહેવાય છે કે ત્યારથી જ આ સમૂહ લગ્નની કદાચ પ્રથા પડી હશે. ભગવાનના 1,100 ને બીજી પહેલાની 8 પટરાણીઓ માટે પ્રભુએ આજે 1,108ના ધણી એટલે કે પતિ થયા છે. આવી રીતે ભગવાનની આપણે લગ્ન કથાની ખૂબ સરસ રીતે ભૂદેવો દ્વારા વિધિ સંપન્ન કરી અને કથા સાંભળી. થોડી કદાચ કહેવાય છે કે છેલ્લે આપણે લાઈટ પણ જતી રહી હતી એટલે થોડો કદાચ આનંદ અમે તમને ઓછો ભેટી શક્યા છીએ. તેમ છતાં ખૂબ આપણે આનંદ કર્યો. ભગવાનનો ખૂબ સરસ રીતે આપણે લગ્ન વિવાહ વિધિ સંપન્ન કરી. ત્યારબાદ કહેવાય છે કે નારદજી પોતાના સુદર્શન વિદ્યાધનની વાત કહે છે. જરાસંઘને મારી અને એક દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર મળી કે જરાસંઘે અનેક રાજાઓને આજે કેદ રાખ્યા છે. જરાસંઘ બધા રાજાઓનું બલિદાન આપવા જઈ રહ્યો છે. આ અભાગી રાજાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ અમને આના કાળમાંથી અમને આપ છોડાવો. અને એવામાં હસ્તિનાપુર ત્યાંથી એક સેવક પત્ર લઈને આવે છે કે આજે યુધિષ્ઠિર રાજસૂય યજ્ઞ કરવા જઈ રહ્યા છે. એ રાજસૂય યજ્ઞની અંદર સપરિવાર સાથે ભગવાનને પધારવાનું છે. ભગવાન રાજસૂય યજ્ઞમાં એક બાજુ રાજસૂય યજ્ઞમાં જવાનું આમંત્રણ છે અને એક બાજુ જરાસંઘના કાળમાંથી બધા રાજાઓને છોડાવવાના છે. ત્યારે ભગવાન નક્કી કરે છે કે હું હસ્તિનાપુર જઈ રાજસૂય યજ્ઞમાં હાજરી આપી એક સાથે બંને કામ પતાવવાનું કદાચ શક્ય બનશે. ભગવાન ત્યાં પધારે છે. યુધિષ્ઠિર દ્વારા ભગવાનને કહે છે કે રાજસૂય યજ્ઞની અંદર 10 દિશાઓને જીતી અને આ યજ્ઞને આપ સંપન્ન કરાવો. બધા રાજાઓને આજે જીતી લીધા છે, છતાં હજી આજે એક રાજાને જીતાયો નથી. એ આ જરાસંઘ છે. જરાસંઘને વધ કરવા માટે, એને જીતવા માટે ભગવાન કહે છે કે કાલે અર્જુન અને ભીમને સાથે લઈ અમે જરાસંઘના રાજમહેલ તરફ પ્રયાણ કરું છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અર્જુન અને ભીમ ત્રણેય બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરી આજે જરાસંઘ પાસે આવે છે અને એની પાસે માગે છે, હાથ લાંબો કરે છે. જરાસંઘ કહે છે કે તમે કોણ છો અને તમારે શું જોઈએ છે, માગો. ત્યારે જરાસંઘ પાસે આજે ભગવાને માંગણી કરી છે, માગ્યું છે કે તમે અમારી સાથે યુદ્ધ કરો, દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરો. અને આવી રીતે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવા માટે જરાસંઘને આમંત્રિત કરે છે. જરાસંઘ કહે છે કે તમે પોતે ભગવાન છો એટલે તમારી સાથે હું યુદ્ધ ન કરી શકું, અને આ અર્જુન મારી સાથે મારાથી ઉંમરમાં ઘણો નાનો છે માટે એની પર સાથે પણ નહીં, અને ભીમ એ ભીમની સાથે આજે હું દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર છું. પોતાની સંમતિ જણાવે છે અને કહેવાય છે કે આજે ભીમની સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ થાય છે. ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો દિવસ આજે દિવસો ઉપર દિવસો વીતી રહ્યા છે. આટલા દિવસોથી હું આ જરાસંઘની સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યો છું,
નથી એની જીત થતી, નથી મારી જીત થતી, નથી એનો પરાજય થતો અને નથી મારો પરાજય થતો, આ યુદ્ધનો અંત નથી આવતો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે સાંભળ ભીમ, તું મારી સામે જો, યુદ્ધ દરમિયાન યુદ્ધ કરતા કરતા તું મારી સામે જોઈને યુદ્ધ કર. ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે બીજા દિવસે દુર્યોધન ભગવાનની સામું જોવે છે, દ્રષ્ટિ કરે છે અને કહેવાય છે કે ભગવાન એને ઈશારો કરીને કહે છે કે જરાસંઘને જ્યારે તમે મારો છો ત્યારે ઉત્તર પૂર્વ દિશાની અંદર જે જરાસંઘનું શરીર છે એને ફેંકે છે, પણ ભગવાન કહે છે કે પૂર્વ પશ્ચિમ તરફ, ઉત્તર દક્ષિણ તરફ ઉલટી દિશામાં એના શરીરને ફેંકો. ત્યારે ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે ભીમ એ જરાસંઘનો વધ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે તમે તમારા જીવનકાળની અંદર તમારા સંસારમાં પણ જુઓ, એનો વાંધો નથી, પણ તમે તમારી દ્રષ્ટિ મારી તરફ રાખો, તમે મારી સામે જુઓ. સંસાર સાગરની અંદર જે આપણું આ યુદ્ધ ચાલી જ રહ્યું છે, એ યુદ્ધ દરમિયાન જો આપણે પણ ભગવાન સાથે સામું જોઈને લડીએ તો ભગવાન આપણી પર કૃપા કરે છે. પણ આપણે ભગવાન સામું જોતા નથી અને આપણી મન મેળે આપણી મરજી પ્રમાણે આપણે વર્તી રહ્યા છીએ. માણસના દુઃખનું કારણ આ એક માત્ર છે, પણ જો ભગવાન તરફ આપણે દ્રષ્ટિ રાખીએ, કોઈ પણ પ્રસંગ, કોઈ પણ કાર્યમાં ભગવાનને આગળ રાખીએ તો ભગવાન આપણી પર જરૂર એમની કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવે છે. ત્યારબાદ કહેવાય છે જરાસંઘનો વધ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, સાથે ભીમ અર્જુન આવે છે. ત્યારે હવે કહે છે કે આ યજ્ઞની અંદર પૂજા કરવાની છે, પણ પ્રથમ પૂજા કોની કરવી? ત્યારે સૌની સંમતિથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રથમ પૂજા કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. કે એ સભાની અંદર શિશુપાલ છે જે ભગવાનની આ પૂજા કરવાનો વિરોધ કરે છે. ભગવાનને ન કહેવાના ઘણા વાક્યો કરે છે. ભગવાન કહે છે તું તારે જેટલી મને ગાળો દેવી હોય, જેટલા અપશબ્દો તારે બોલવા હોય એ બોલ, પણ હું માતાના કુંતાના વચને બંધાયેલો છું. હું તારા 100 અપરાધો હું ક્ષમા કરીશ, પણ જ્યારે તું તારી હદ વટાવીશ ત્યારે હું તારો વધ કરીશ. અને કહેવાય છે કે આ રાજસભાની અંદર ભગવાન એના અપરાધો ગણે છે અને એ અપરાધો જ્યારે 100 પૂરા થયા ત્યારે ભગવાન પોતાનું સુદર્શન ચક્ર છોડી અને કહેવાય છે કે આ શિશુપાલનો વધ કરે છે. ભગવાનની સર્વ સંપત્તિથી ભગવાનની પૂજા સંપન્ન થાય છે. ભગવાને જ્યારે આ શિશુપાલનો વધ કર્યો, ક્યારે કોનો કાળ, કોનું મૃત્યુ આવે એ માત્ર કહેવાય છે કે ભગવાન જાણે છે. જન્મ મૃત્યુ આજે ભગવાનના હાથમાં છે. સવારે કાલ કેવું થશે જાણી શકે કારણે સવારે કાલ કેવું થશે. આ દયામાંથી હંસો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે. હંસલો ચિંતાનો ઉડી જશે. કોણ જાણી શકે કારણે રે સવારે કાલ કેવું થશે. કોણ જાણી શકે કારણે રે સવારે કાલ કેવું થશે. મોટા મોટા બંગલા મોટા
દેહ રૂપાળો રે રાખે ઘરમાં ઘડી તારો દેહ રૂપાળો રે રાખે ઘરમાં ઘડી તારો દેહ રૂપાળો રે રાખે ઘરમાં ઘડી તારો દેહ રૂપાળો રે રાખે ઘરમાં ઘડી તારા સગાને સવાની રે થોડા દીમાં ભૂલી જાતે સગાને સવાની રે થોડા દીમાં ભૂલી જાતે કોણ જાણી શકે કાળને સવારે કાલ કેવું થશે જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે રાધે હા ભોરત ગામ હા તારી સાજી ખોટી વાણી રે વાણી આજ ગમા નહીં તારી સાજી ખોટી વાણી આજ ગમાયો એ તારે પંગીડાનો માળો રે પલટ મારી ખરી જાતે તારે પંગીડાનો માળો રે તલવાર મારી ખરાઈ જાતે કોણ જાણી શકે કાળને જાણી શકે કાળને સવારે કાલ કેવું થશે મન કોરે પાગીલને ભવનો બાજો અને મળ્યો રૂડો મન કોરે પાગીલને ભવનો બાજો અને મળ્યો રૂડો મન કોરે પાગીલને ભવનો બાજો અને મળ્યો રૂડો મન કોરે પાગીલને ભવનો બાજો એ તને રામ ભક્ત સાધો કોણ જાણી શકે કાળને સવારે કાલ કેવું થશે